I'm Navneet Deshpande and working as executive editor in Sakal Pune edition. The attributes in me are I am sensitive to others' needs. That is one basic attribute I think. I am a keen observer and keen listener. And the third attribute I think is that I question everything that comes across first time. These are the three attributes. The needs or the desires that for the future sake are that I want to be a good communicator, and the other thing is that I want to clear the wrong impression. I don't know if it is wrong or right, but I want to clear the impression that mechanization was first to the processing. Mechanization was applied first to the processing of tangible goods, agriculture, raw materials, and mining, industrial products, and manufacturing. Kind of work that is benefiting most from new technology, however, is above all the processing of intangible commodity good information. Sorry, मुलगी का मुलगा मुलगा किती वर्षाचा? 5 वर्षाचा. समजा 2 वर्षाचा. ठीक आहे. आणि यू नेक्स्ट टाइम सेम कुठले पण 2 ते कमते. And machines based mainly on digital computer and other microelectronic devices become very expensive and more powerful. They are being introduced for gathering, storing, manufacturing and communicating information. Okay. Good. Information. At the same time, information-related activities are becoming even more important in American society and American economy. The majority of workers are already engaged in such activities, and the proportion of them is increasing. Fantastic. Good. Good. You're proposing to a girl. This is your chance, Ravi. Yeah. Expected to profoundly alter the nature of the primary focus. Navneet, मुलाचं आणि प्रपोज एकच वाटतंय की प्रपोजिंग गर्ल या ती प्रपोजिंग सगळी देखील नवीन थोडंसं त्याच नाही नाही का अशामध्ये रोज आहे. The changes can be expected to profoundly alter the nature of the primary focus of information world. The office. An office is a place where people read, think, write, and communicate. Very good. Where proposals are considered and plans are made. Absolutely. Where money is collected and spent. Okay. Where business and other organizations are managed. Managed? Yeah. Go ahead. The technology for doing all these things is changing. Okay. With the accelerating introduction of new information processing machines, programs for operating them, and communication systems for interconnecting them. The transformation entails not only a shift from paper. घरातून ऑफिस मध्ये यायला आज तुम्हाला किती वेळ लागला? अर्धा तास 20 मिनिटं साधारण अर्धा तास तरी किमान आपल्याला लागला आहे हे आपल्या सगळ्यांच्या उत्तरावरून दिसतं. आपण फार तर पुणे शहराचा अंतर लक्षात घेतलं तर 5 ते 10 किलोमीटर या टप्प्यामध्ये राहतो सगळे. परंतु अर्ध्या तासाच्या खाली आपल्याला घरातून ऑफिसमध्ये यायला कमी वेळात येणं शक्य होत नाही. 5 किलोमीटरसाठी अर्धा तास असं साधारण गणित धरलं तर आपलं योग्य वेळ आपल्याला पाहिजे तेवढा वेळ आपण ट्रॅफिकमध्ये घालवतो असं आपल्याला वाटतं. 10 मिनिटाच्या अंतरासाठी आपल्याला 15 मिनिटं अर्धा तास असा घालावा लागत असेल तर काहीतरी चुकतंय. आपणच कुठतरी चुकतो. आपणच आपला वेळ वाया घालवतो असं तुम्हाला वाटत नाही. परवाच उदाहरण आहे. मी सिग्नलला उभं होतो. मागं एक मोटरसायकलचा उभा होता. लाल सिग्नल होता परंतु तो सतत हॉर्न म्हणत होता. मी मागं वळून पाहिलं. 1-2दा दुर्लक्ष केलं परंतु त्यानं तेवढ्यात कुठून तरी वाट काढली आणि चौकाच्या दिशेने तो भन्नाट सुटला. 4-5 जण असेच त्याचे सहकारी सगळे मिळून 4 दिशेने चौकात आले. ट्रॅफिक जाम झालं. सगळ्यांनाच ऑफिसला जायला उशीर झाला. 100 लोक चौकात होते. सगळ्यांचे 10-10 मिनिटं जरी वाया गेली अशी वेळ ठरली तरी आपण जवळजवळ 1000 मिनिटाचा वेळ त्या चौकात वाया घालवला. असं एक उदाहरण आहे. असा एक चौक आहे. अशा अनेक ठिकाणी पुण्यासारखे अनेक शहर आहेत आणि आपण केवळ आपल्याला 2-4 सेकंदांची घाई होते
आणि त्या तेवढ्या घाईसाठी आपण सगळ्यांचा एवढा मोठा वेळ वाया घालवतो. सोल्युशन काय आहे? मी नेहमी विचार करत असतो, चौकात आपण सिग्नलला थांबत असताना आपण काय करू शकतो. बरेचदा आपल्याला असं दिसतं की वाहतूक पोलीस चौकात उभा असेल, आपल्या सिग्नल पासून उभा असेल तर आपण नक्की थांबू. वाहतूक पोलीस नसेल तर मात्र सिग्नल. वाहतूक पोलीस चौकात उभा राहणं उपाय होऊ शकतो, परंतु मला वाटत नाही की वाहतूक पोलीस हा त्याच्यावर तो उपाय होईल. कारण वाहतूक पोलीस जरी चौकात असला तरी स्वयंशिस्त आपण पाळली नाही तर अनेक चौकांमध्ये वाहतूक पोलीस काही उभाच राहू शकत नाही. अनेक चौक असे असतात की 15 ते 20% चौकांमध्ये मात्र वाहतूक पोलीस जागेवर असू शकतो, बाकीच्या चौकांमध्ये तो नसतो. म्हणजे आपल्याला एका चौकात कदाचित वाहतूक पोलिसांमुळे आपला मार्ग खुला व्यवस्थित होईल, परंतु उरलेल्या 5 चौकांमध्ये काय परिस्थिती आहे? त्याच्यावर मग स्वयंशिस्त हा उपाय आहे का याचा आपण विचार करावा. स्वयंशिस्तीने आपण नक्कीच सगळ्यांचा वेळ वाचू शकतो, आपलाही वेळ वाचू शकतो आणि आपण कमीत कमी वेळेमध्ये ऑफिसला नक्की जाऊ शकतो. केवळ ऑफिसला जाण्याचा प्रश्न नाही तरी आपण सगळीकडेच हा प्रश्न सगळ्याच मार्ग पातळ्यांवर सोडवू शकतो. तिसरा पर्याय काय आहे याच्याखेरीज? मला तरी वाटत नाही याच्याखेरीज तिसरा काही पर्याय आहे. कदाचित एकच पर्याय तिसरा म्हणजे आहे पुन्हा वाहतूक कोंडीत अडकणं. आपणच थोडा विचार करायला हवं. आपल्याला 2 किंवा 4 सेकंद वाचवायचे असतात म्हणून आपण कधीतरी गडबड करतो आणि सगळ्यांची 10-10 मिनिटं खातो. 10 मिनिटं खायची नसतील, आपलाच वेळ आपल्याला वाचवायचा असेल तर आपण स्वतः शिस्त पाळणं त्याच्यावरचा एकमेव इलाज आहे.